Welcome back in my YouTube channel Learn English Language with Sarjarao Patil. Today I am going to discuss the poem Basket Full of Moonlight. It is written by Sunil Sharma. Before I am going to discuss the whole poem stanza by stanza, I would like to tell you about this poem. First of all, I will read the poem loudly. Basket full of moonlight. Oh moon, give me moonlight. Basket full or two baskets full with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. And he goes back early in the morning. While I am sleeping, oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Oh moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Written by Sunil Sharma, translated from Dogri. You know that this poem is written by a small boy who lives in rural area. Before I am going to discuss the whole poem line by line or stanza by stanza, I would like to tell you about this poem. The poem Basket Full of Moonlight is about the strong or earnest desire of a small village boy to bring light on the darkened road from city to the village. या कवितेमध्ये एका खेड्यातल्या लहान मुलाने शहरातून खेड्याकडे जाणारा रस्ता जो अंधकारमय रस्ता आहे तो प्रकाशमय करण्यासाठी त्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे आणि ही कविता त्याने चंद्राला उद्देशून म्हटलेली आहे. There are some common features in the poem A Teenager's Prayer and this poem. आपण पहिली जी कविता बघितली 1.1 A Teenager's Prayer आणि ही जी कविता आहे त्यात काही समान वैशिष्ट्ये आहेत. ती कोणती आहेत ते आपण बघणार आहे. In this poem also we find the use of apostrophe. Here the small village boy is addressing to the moon and expressing his feeling and emotion just like the teenage boy addressing to the God. पहिल्या कवितेमध्ये आपण बघितलं होतं की त्या किशोरवयीन अवस्थेतल्या मुलाने परमेश्वराला उद्देशून म्हटलेलं होतं आणि तिथं सुद्धा ॲपॉस्ट्रॉफी या अलंकाराचा वापर केला होता. या कवितेत सुद्धा त्या खेड्यातल्या मुलाने चंद्राला उद्देशून आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत आणि चंद्राला उद्देशून म्हटल्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा ॲपॉस्ट्रॉफी या फिगर ऑफ स्पीचचा वापर या कवितेत केलेला आहे. In this poem, the boy expects something from the moon like the teenage boy expects from God. या कवितेमध्ये मुलाला चंद्राकडून अपेक्षा आहे जशी पहिल्या कवितेमध्ये त्या मुलाला देवाकडून अपेक्षा होती. म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी मुलंच आहेत. बोथ द पोएम्स आर नरेटिव्ह इन द फॉर्म. द स्पीकर्स ऑफ द बोथ पोएम्स आर स्मॉल बॉयज. ओनली देअर प्रॉब्लेम्स आर डिफरंट. दोन्ही कवितेत लहान मुलंच आहेत. तिथं किशोरवयीन अवस्थेतला मुलगा आहे, इथं लहान मुलगा आहे आणि दोन्ही कविता ह्या नॅरेटिव्ह फॉर्ममध्ये आहेत. त्यांच्या समस्या मात्र फक्त वेगळ्या आहेत. In the previous poem, the teenage boy is in the dilemma regarding to choose the right path of the life, so he wants to seek help from God. A teenager's prayer जी कविता बघितली त्याच्यामध्ये तो किशोरवयीन अवस्था
किशोरवयीन अवस्थेतला मुलगा द्विधा अवस्थेत आहे की जीवनामध्ये कोणता मार्ग निवडायचा हा त्याच्या पुढे पडलेला पेच आहे किंवा द्विधा अवस्था होती, त्यासाठी तो देवाला मदत मागतोय. अशा प्रकारचा आशय पहिल्या कवितेत आहे. आणि या कवितेमध्ये काय म्हणले बघा, इन दिस पोएम अ स्मॉल विलेज बॉय इज वरीड अबाउट टफ डार्क अँड डेंजरस रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज, सो ही वॉन्ट्स टू लाईट द रोड विथ मूनलाईट. या कवितेत लहान मुलगा शहरातून खेड्याकडे जाणारा रस्ता, जो अंधकारमय रस्ता आहे, धोकादायक जो रस्ता आहे, जो खडतर रस्ता आहे, त्याच्याविषयी तो चिंतेत आहे आणि तो रस्ता तो प्रकाशमय करू इच्छितोय. अशा प्रकारचा आशय या कवितेमध्ये दिलेला आहे. पुढे जाऊन म्हणेन मी, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ स्मॉल बॉय लिव्हिंग इन अ विलेज far away from urban or city area. There are number of expressions in the poem that indicate his place of residence is in the rural area. या कवितेतला जो लहान मुलगा आहे तो शहरापासून दूर अतिशय दुर्गम भागात राहतोय आणि हे अनेक उदाहरणातून अनेक वाक्यातून आपल्याला दिसून येते. कोणकोणती वाक्य आहेत? फॉर एक्झाम्पल, हिज फादर गोज फॉर डेली वर्क टू सिटी, म्हणजे त्याचे वडील फार दूरवर शहरात कामाला जातात. द रोड फ्रॉम सिटी टू विलेज इज टफ अँड डार्क. दीज एक्सप्रेशन्स इंडिकेट दॅट द बॉय लिव्ज इन अ रुरल एरिया. ह्या एक्सप्रेशन्समधून असं लक्षात येते की हा जो मुलगा आहे तो अतिशय दुर्गम भागात राहतोय. सोईंग ऑफ सीड्स, टेकिंग सीड्स ऑन लोन. दीज एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दॅट द बॉय लिव्ज इन अ rural area or in a small village. The poem begins with a demand of boy to the moon. कवितेची सुरुवात त्या मुलाने चंद्राकडे, चंद्रप्रकाशाची मागणी करून केलेली आहे. ही इज आस्किंग फॉर सम सीड्स ऑफ मूनलाईट टू द मून. तो चंद्रप्रकाशाच्या बिया मागतोय. देअर इज अ रिझन बिहाइंड इट. त्याच्या पाठीमागे एक कारण आहे. हिज फादर हॅज टू गो फॉर वर्क टू द सिटी अँड रिटर्न्स लेट ॲट नाईट वेन दिस बॉय इज अस्लीप. त्याच्या पाठीमागे असं कारण आहे की त्याच्या वडिलाला दररोज शहरामध्ये कामासाठी जावं लागतं आणि रात्री उशिरा येतात जेव्हा तो झोपी गेलेला असतो. अँड बिफोर द बॉय वेक्स अप ही लिव्स द होम अर्ली इन द मॉर्निंग. आणि सकाळी तो मुलगा उठेपर्यंत त्यांना कामानिमित्त घर सोडावं लागत होतं, त्याच्या वडिलाला कामावर जावं लागत होतं. सो द बॉय डझंट गेट द लव्हिंग कंपनी ऑफ हिज फादर. म्हणून त्या मुलाला त्याच्या वडिलाचं प्रेम किंवा सोबत मिळत नाही, त्याला प्रेम मिळत नाही. ही कांट हिअर द फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. ही कांट हिअर फेरी टेल्स ऑर स्टोरीज फ्रॉम हिज फादर. त्याला कथा, परिकथा हे ऐकू शकत नाही. सो ही वॉन्ट्स हिज फादर टू कम अर्ली ॲट होम. म्हणून त्याची इच्छा आहे की त्याच्या वडिलानं लवकर घरी यावं आणि जेणेकरून मला वडील लवकर येऊन परिकथा सांगतील, गोष्टी सांगतील, अशी त्याची अपेक्षा आहे. बट दिस डझंट हॅपन ड्यू टू सो मेनी प्रॉब्लेम्स. पण हे घडत नाही कारण अनेक समस्या आहेत. द डिस्टन्स बिटवीन सिटी अँड विलेज इज टू मच. मोरओव्हर द कंडिशन ऑफ रोड इज व्हेरी बॅड. हे घडत नाही कारण शहर आणि खेड्यामधलं अंतर खूप आहे. आणि याही पुढे जाऊन सांगायचं म्हणलं तर रस्ते अतिशय दुरावस्थेत आहेत किंवा रस्ते खडतर आहेत. द रोड इज टफ, डार्क अँड डेंजरस, फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. रस्त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत, अनेक खडतर प्रवास आहे, तो साप विंचू आहेत. याचाच उद्देश असं की रस्ता अतिशय खडतर आहे. देर इज नो लाईट ऑन द रोड, नो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी. कोणती जाण्या येण्याची सुविधा नाही, रस्त्यामध्ये लाईट नाही आहे. सो द बॉय थिंक्स दॅट ड्यू टू दिस प्रॉब्लेम्स हिज फादर रिटर्न्स लेट ॲट नाईट. म्हणून मुलगा असा विचार करतोय की या समस्येमुळे माझे वडील उशिरा घरी परततात. ही वॉन्ट्स टू ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम्स. तो त्या समस्येवरती मात करू इच्छितोय
ही थिंक्स ऑफ ब्रिंगिंग लाईट ऑन द रोड. आणि या सर्वावरती जर मात करायची असेल तर रस्ता, अंधकारमय रस्ता प्रकाशमय केला पाहिजे, अशा प्रकारचा आशय या कवितेत त्यानं मांडलेला आहे. आणि म्हणून त्याला एक आयडिया सुचते. देन ही गेट्स द आयडिया ऑफ सोईंग सीड्स ऑफ मूनलाईट फ्रॉम सिटी टू विलेज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पाथ. आणि त्याच्यामुळे त्याला अशी कल्पना सुचते, जर हा रस्ता प्रकाशमय करायचा असेल तर दोन्ही बाजूने, रस्त्याच्या दोन्ही दुतर्फा, खेड्यातून शहराकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्याच्या दुतर्फा ह्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया लावण्याची कल्पना त्याला सुचते. मीन्स ही हॅज इनफ नॉलेज ऑफ सोईंग सीड्स. त्याला बिया लावण्याचं ज्ञान त्याच्याजवळ आहे, कारण तो खेड्यातला आहे. सो दॅट नंबर ऑफ मून ट्रीज विल ग्रो ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. म्हणून ज्याच्यामुळे अनेक चंद्रप्रकाशाची झाडं दोन्ही बाजूनं उगवतील. अँड देअर विल बी लाईट एव्हरीवेअर ऑन द रोड. आणि दोन्ही बाजू म्हणजे रस्ता, संपूर्ण रस्ता हा प्रकाशमय होईल. इट विल हेल्प हिज फादर टू कम अर्ली ॲट होम. की जेणेकरून त्याच्यामुळे त्याचे वडील घरी लवकर परततील. कीपिंग धिस व्ह्यू इन द माइंड, द बॉय जस्ट डिमांड द मून टू प्रोव्हाइड हिम अ बास्केट फुल ऑफ सीड्स ऑफ मूनलाईट. हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून हा मुलगा चंद्राला विनंती करतोय की मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया टोपलीवर दे, जेणेकरून मी त्या बिया रस्त्याच्या दुतर्फा लावेन आणि रस्ता, अंधकारमय रस्ता प्रकाशमय होईल. द पोएम हायलाइट्स द स्कॅरेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रुरल एरिया, द कंडिशन ऑफ रोड्स, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस इन रुरल एरिया. ही कविता ग्रामीण भागातील जी वीज आहे, विजेचा तुटवडा आहे किंवा रस्त्याची दुरावस्था आहे किंवा ट्रान्सपोर्ट, बस सेवा असेल किंवा दळणवळणाची जी अवस्था आहे याच्यावर हायलाईट केलेलं आहे. म्हणजे ही गोष्ट कवितेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील समस्या कवीनं मांडलेल्या आहेत. मला असं वाटतं आहे की आपण ही कविता स्टांजा बाय स्टांजा पुढील तासाला पाहणार आहे, पण बऱ्याच अंशी कवितेमधला सारांश तुम्हाला समजला असेल. आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस पोएम, about this poem. In the next period we will discuss the stanza by stanza the poem in detail. I would like to thank you, all of you. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.